അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 7ാമത്തെ ഖത്തമ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം അഥവാ ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച തീരുന്നതും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഈ ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയത് നാം വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഖത്തമ് തുടങ്ങുകയും വേണം. 8ാമത് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 20 മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജുസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തമ് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നവർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, ദുആ വസിയത്ത് അയക്കുന്നവരൊക്കെ 96 45 38 92 86 എന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നുവെന്ന് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്തമുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നാം ഇതുവരെ ഓതിയ ഖത്തമ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഖത്തമ് അതൊക്കെ റാഹത്തോടെ ഓതാനും ഓതി തീർക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത ആ ഇരുട്ടറയിൽ ഒരു നേരം പോക്കായി ഒരു പ്രകാശമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമുക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിനും പരത്തിനും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ സുഹറ പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി ഉമ്മാൻ്റെ 20ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്, തീർന്നിട്ടില്ല. ദിക്ർ 10,000, സ്വലാത്ത് 15,000, ഇഖ്ലാസ് 7,000 ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ സുഹറ ഉമ്മമാടെ ഉമ്മാക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരോതിയ ഖത്തം, ഇതുവരെ ഓതിയ ഖത്തമിലെ ജുസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം ആ ഉമ്മയുടെ ഖബറിൽ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അല്ലാഹു പ്രകാശമായി എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ സന്തോഷമായ ഖബറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിതകാലം സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളിൽ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവൻ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ കുഞ്ഞിപ്പള്ളി, വടകര കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലുള്ള നൂറുദ്ദീൻ, അവരുടെ വല്യമാൻ്റെ 42ാമത്തെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്യമാൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഓതിയിട്ടുള്ള ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണങ്ങൾ, മറ്റ് ഹദിയകൾ, സ്വതക്കകളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമ്മയുടെ വല്യമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. മുഹറം മാസം ഇതാ നമ്മോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സഫർ തുടക്കത്തിൽ, അഥവാ 20ാം തീയതി, സഫർ 20ാം തീയതി അല്ല, ഈ മാസം 20ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ ഖത്തം നമ്മൾ വഴങ്ങുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഓതി തീർക്കാവുന്നവരൊക്കെ ഓതി തീർക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുതിയ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലേക്ക് പരമാവധി ആളുകളൊക്കെ ക്ഷണിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ക്ഷണം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്കുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പെയ്ത് വെള്ളമധികമായി ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭീഷണിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഭീഷണിയിലും ഏതു നേരവും അപകടം വരാവുന്ന പേടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് പലവരുടെയും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സലാമത്തും കാവലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉരുൾപൊട്ടലുകളിൽ നിന്ന്, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്ന്, മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, മഴ മൂലമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി സലാമത്തും ഹിദായത്തും റാഹത്തും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഖത്തമുകൾ നമ്മളെ ഈ മജ്ലിസിന് സന്ദേശം ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച മകളെ 9ാം മാസത്തിന് ഗർഭിണിയായ മക്കളെ 9ാം മാസത്തിന് കാണാൻ വരുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കുറേ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയാലും ഒഴിവാകാത്ത ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പോൾ 7-നൊരു ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടീനെ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ 9ാം മാസത്തിൽ ചെക്കൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് മോളൊന്ന് കണ്ടുപോവുക. എന്തൊക്കെ ചടങ്ങുകളല്ലേ. പരമാവധി നമ്മളൊക്കെ പരിപാടി ഒതുക്കി ചെറിയ നിലയ്ക്കൊരു പരിപാടിയാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യത്തെ അവർക്കാകെ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ, ഒരു മകനൊരു മകളും. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയായി കുടുങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസവം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 9ാം മാസത്തിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരും മക്കൾ, ഭാര്യമാരെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണം. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن دوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكر أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من عاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ത്വാബീങ്ങൾ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഹുദീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്ത് ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാം
സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ രീതി ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മൗഫറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ, നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി, സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ, ഉമ്മയുടെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ, ഭാര്യയുടെ, ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദി അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ഫറത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് തെറ്റുകൂടാതെ ഖതം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖതം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, സന്താനങ്ങളെ, കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ, ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്, ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ, സലാമത്തിന്റെ, റാഹത്തിന്റെ, സന്തോഷത്തിന്റെ, സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.